बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फराज अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मिंग एंड बिजनेस आइडियाज़। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं अंसर साहब के डेयरी फार्म पर। इस डेयरी फार्म में तकरीबन 40 के करीब भैंसें हैं। काफ़ी खूबसूरत और प्यारे जानवर हैं। तो ये वीडियो डेयरी फार्मिंग के हवाले से है। अंसर साहब के तजर्बा की रोशनी में उनसे पूछा जाएगा कि ओवरऑल ये कारोबार कैसा है, इनके जानवरों की डेली की रूटीन, बीमारियों के हवाले से इनकी एहतियाती तदाबीर और देसी नुस्खाजात, इसके अलावा और बहुत सी मुफीद और अहम मालूमात हासिल की जाएंगी। लेकिन वीडियो को प्रॉपर शुरू करने से पहले मैं आपको इस फार्म का एक मुकम्मल ओवरऑल व्यू करवाता हूं। तो इसके बाद इस फार्म के जो ओनर हैं उनका एक मुकम्मल इंटरव्यू किया जाएगा। दोस्तों, ये फार्म तकरीबन 2 कनाल के रकबा पर मुहित है। ये निचला हिस्सा आप देख लें कि ज़्यादातर जगह इन्होंने कच्ची बनाई हुई है और जिस जगह पर जानवर बांधे हुए हैं उधर नीचे ईंटों का इस्तेमाल किया हुआ है। जानवर काफ़ी खुश और सेहतमंद हैं। वो सामने जानवरों को पानी पिलाने के लिए छोटा सा हौज नमा आप कह लें कि वो जगह बनाई हुई है। कुछ जानवर ये सामने मौजूद हैं और कुछ जानवर वो सामने जो बड़ी खुरली है उधर बांधे हुए हैं। तो ये सामने जो इनके छोटे बच्चे हैं उनको अलहदा से एक खुरली पर बांधा हुआ है। इसके अलावा सर्दी के मौसम में या जब मौसम के हालात ठीक ना हो तो जानवरों को अंदर बांधने के लिए इन्होंने 3 बरामदे यानी 3 कमरा नुमा शेड भी बनाए हुए हैं। ये सामने एक शेड आपको नज़र आ रहा है। सर्दी के मौसम में जानवरों को इधर बांधते हैं। तो अभी शेड के अंदर का थोड़ा सा व्यू करते हैं। तो नाजरीन, वही गाडर, बाले और सिरकी का इस्तेमाल किया हुआ है। इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। ज़्यादातर देखने में यही आया है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो जानवरों पर इन्वेस्ट करते हैं और शेड पर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। इसके अलावा वो सामने जो बड़ा सा कमरा है उधर तूड़ी का स्टॉक किया हुआ है। इसके अलावा साथ जो कमरा नज़र आ रहा है उधर भी जानवरों को सर्दी के मौसम में बांधा जाता है। इसके अलावा ये सामने भी एक शेड है। सर्दी के मौसम में इस शेड को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो नाजरीन, अभी इस फार्म के ओनर का प्रॉपर इंटरव्यू शुरू करते हैं। लेकिन आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई जी की हाल चाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। भाई की नाम है? अंसर। अंसर साहब पिंड केड़ा है? जज्जे रामदास, जिला सियालकोट। अच्छा, अंसर भाई किन्ने के डंगर रखे जे? 40-45 है। ते एदे च सूए किन्ने ते सूण वाले किन्ने ने? 3-4 सूइयां ते बाकी सूण वालियां में। माशाल्लाह जी, बाकी सारियां सूण वालियां? हाँ जी। ठीक है। केड़ी नस्ल दे जानवर रखे जे? नीली तले आंदियां ने मैयां चीचावतनी। चीचावतनी साइड तो? हाँ। जबरदस्त। किन्ने दी एक अच्छी मझ पै जांदी है? 3 लाख दी भी उत्ते भी 3 लाख तो 10,000, 15,000, 20,000 उत्ते 3 लाख 10 दी, 15 दी, 20 दी, 2 दी, 2 दी। यानी मुख्तलिफ रेट ने? हाँ जी। उन्हां दी नस्ल दे हिसाब नाल जो जो उन्हां दा मसलन मने आ रहे ना मैयां दा, जी जी, उस रेट है उन्हां दा। ठीक है। ते किन्ना क अजकल तुहाडा 3-4 मैयां दुध दे छड़दियां ने? छड़दियां माशाल्लाह दोवां टाइम दा कोई 70 किलो। 70 किलो दे छड़दियां ने। इन्हां नूं पांदे की हो सारा दिन? इन्हां नूं मकई ते चरी ते कौड़ी खाल ते वड़ेवियां दी खाल ते करा। जबरदस्त। सुबह तो लैके शाम तक दी रूटीन दस छड़ो अपने जानवरां दी। तरीक मन पट्ठे खा खड़दियां ने, कोई 2 पन्ना तूड़ी। अच्छा, यानी 2 मन तूड़ी ते 3 मन हरा चारा खा छड़दे। ते सुबह किस काम तो शुरू कर दे हो? सुबह पहला इन्हां दी धारा कढने उठदे सार। अच्छा। फिर इन्हां नूं पट्ठे पाने ने। अच्छा। फिर पट्ठे पा के इन्हां नूं पानी डालना होदी ते खोल के। ठीक है। ते फिर इन्हां नूं बाहर कढ देना, जंगलात च तुर जाना। धारां तो बाद इन्हां नूं किन्ने क पट्ठे पांदे हो? ओ फिर धारा तो बाद पट्ठे पाने ने 2 मगरियां तूड़ी, कोई 3-4 मगरियां चरे सुटनियां ने विच। ठीक है। ते बाहर तुर जाना ना पानी पी के। ठीक है। जंगलात च ओथे ना छप्पड़ दे विच लेटदे रहना। कोई छप्पड़ भी है ने? उत्थे ना लेटदे रहना फिर सारा दिन। फिर उथों 3:30-4 बजे कड्ढनियां ने। ठीक है। ते सिद्धियां फिर घर अगे फिर पट्ठे पे होने ने, घर आ खान लग पैने ने। ठीक है।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪੱਠੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਉਹ ਕੋਈ 5-6 ਮਨ ਚਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਮਗਰਾ 1.5 ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮਨ ਤੂੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਕੋੜੀ ਖਾ ਲਓ ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋ ਵੜੇਵਿਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋ ਘਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 30 ਮਣ ਡੇਲੀ ਦੇ ਪੱਠੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ 5-6 ਮਣ ਹਰਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਤੇ 2 ਮਣ ਤੂੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ 30 ਮਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਦੂਜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। 30 ਮਣ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। 30 ਮਣ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਡੰਗਰਾਂ ਤੇ? ਖਰਚਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3000 ਆ ਜਾਂਦਾ ਭੈੜੇ ਹਾਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ 40-45 ਡੰਗਰਾਂ ਤੇ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਟੋਟਲ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। 6000? ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਚਰਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ? 3 ਬੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ ਤੇ 2-3 ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆਪ। ਯਾਨੀ 3 ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ 3 ਭਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ? ਫਾਇਦਾਮੰਦ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣੀਆਂ ਸੋਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ 3 ਮਈਆਂ 4 ਦੁੱਧ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਹੋਣੇ ਦਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ 40 ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਇਜ਼ਾਫੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ? ਮੁਨਾਫਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਸੰਭਾਲੇ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ 2-4 ਮਰਲੇ। 2 ਕਨਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਢਾਰੇ ਬਣਾਏ ਜੇ? 4। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਢਾਰਿਆਂ 'ਚ? ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਢਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਣੀ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਲੀ 'ਚ ਬੰਨ ਛੱਡਣੀਆਂ ਕੱਢ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 40 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਏਕੜ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਕੋਈ 10 ਕਿੱਲੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਲੇਜ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਸ ਤੂੜੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਹੀ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਤੂੜੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ। ਸਾਈਲੇਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੋਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਰਾ ਤੇ ਕੌੜੀ ਖਾਲ ਤੇ ਵੜੇਵੇਂ ਦੀ ਖਾਲ 12 ਮਹੀਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫੀ ਜਾਨਵਰ? ਫਰੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ 2-2 ਕਿਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪਾਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੂਈਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲ। ਅੱਛਾ। ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮਾਲ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤਗੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਗੜਾ ਡੰਗਰ ਹੋਏ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ? ਹਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ ਲਾਈ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਮਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾ ਹੰਨੇ ਨੇ, 2 ਵਾਰੀ ਲਾ ਹੰਨੇ ਨੇ ਬਸ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਨਾ। ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲਾਣਾ ਆਪ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਟੀਨੈਕਸ ਤੇ ਨੀਲਜਾਨ। ਟੀਨੈਕਸ ਔਰ ਨੀਲਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਲ 'ਚ 3-4 ਦਫਾ ਦਿੰਦੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਵੀ 2 ਖਲੋਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੱਡਦੀ? ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਵੈਸੇ ਸੂਈ ਸੀ ਤੇ ਹਰਦੀ ਰਹੀ 15-16 ਕਿਲੋ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਗਾਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੰਗਰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਮੌਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਣਾ ਧਿਆਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਫਲ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਣ ਵਾਲਿਆਂ ਹੁਣ 8-9 ਮਹੀਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2.5, 3 ਇੰਜ ਛੱਡਣੀ। ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸੂਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸੂਏ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਮਹੀਨੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੱਡਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਈ ਆ 20-22 ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਿਹੜੀ ਜੇ? ਇਹ ਬਿੱਲੂ ਵਾਲੀ ਮਈ ਅੱਡੇ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਜੇ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਮੱਝ? ਇਹ ਨੀਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਵੀ ਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਨੀਲੀ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਖਾਓ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਮੱਝ ਦੀ। ਤੇ ਚੀਚਾਵਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਓ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੂੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸੂਣ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋਹਣੀ ਮੱਝ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ? ਨਹੀਂ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਈਆਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਦੁੱਧ, ਇੰਜ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ। 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸੂਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੂਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਖਰੀਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਕਾੜੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ, ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਵੱਲੋਂ। ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਮਈਆਂ ਠੀਕ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਲੈ ਲਏ? ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਕੇ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਲੈਣ, ਉਧਰੋਂ ਮਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਸੂਣ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਘੀ ਜਾਂ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਸਿਆਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੇਤਰ ਚੜ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਸਿਆਲ ਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਪੱਖ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 3-3 ਕਿਲੋ ਹਰ ਮਈ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇਣਾ। 2-2 3-3 ਕਿਲੋ ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏ, ਫੰਡਰ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਚੇਤਰ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੌਥਾ ਹੁੰਦਾ ਚੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਈਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਚ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਛੜੀਦਾ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਈਦਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਾ, 1.5 ਪਾ ਇੰਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੰਜ ਹੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹੜੀ ਜਾਂ ਚੌਖਰ ਚ ਪਾਕਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਵੇ? ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਇਹੋ ਵੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੱਝਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੁਕਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਇਹਨਾਂ, ਬਸ ਵੰਡਾ ਪਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਲਈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਬਿਮਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਆਪ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਪ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰੀਦਾ ਉਹਦਾ। ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪ ਹੀ ਇਲਾਜ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਦੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਣ ਥੁਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਜੀ ਕੱਟ ਪੁੜ ਜਾਏ ਡੰਗਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਤੇ ਹਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਧ ਪਾ ਤੇ 1.5 ਪਾ ਮੱਖਣ ਹੋਈਏ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 1-2 ਵਾਰੀ ਦਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ। ਯਾਨੀ ਹਲਦੀ ਔਰ ਘਿਓ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਥਣ ਥੁਣ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤੇ ਥਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਜ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਨੁਕਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਟੀਕੇ ਛਿੱਕੇ ਲਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਸੀ ਨੁਕਸੇ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਡੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਛੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਵਾਂ 1-2 ਹੀ ਰੱਖੀਏ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਵਿਕਦਾ, ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਖਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਰੇਟ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਦੁੱਧ ਦਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੱਝ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੋਧੀ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ 100 ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੋਧੀ 80 ਰੁਪਏ। ਦੋਧੀ 80 ਰੁਪਏ ਖੜਦਾ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਖਾਲਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੇ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਦੂਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੜਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ? ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੜਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ।